Hello, good morning, everybody. Thank you for joining on career guidance on how to clear competitive examinations किंवा स्पर्धा परीक्षा clear करण्यासाठीचा मंत्र. First of all, I would like to thank Fourth Dimension, Dr. Padmavat sir. Dr. Padmavat sir is a very close friend नाही म्हणता येणार, ते माझ्या मोठ्या बंधूंसारखे आहेत. So Dr. Padmavat sir, I would like to thank you for arranging this magnificent session. We already have over 100 viewers who are with us right now, and very soon I am sure that this count is going to keep on increasing. I also would like to thank ICEEM Engineering College Aurangabad and Nutan Mahavidyalaya for circulating. I am myself Harshad Danje Bede. We would just take a break of 1 minute so that we would give 2 to 3 minutes again for all the other students to join in. Once the students join in, once the parents join in, we will start the session with a flow. I request all of you to please comment in the chat box, and I would also request all of you to kindly subscribe to the channel to Connect India IAS Academy and to ICEEM connected with us. कृपया करून मी सगळ्यांना विनंती करतो की कनेक्ट इंडिया IAS अकॅडमी आणि ICEEM या दोन्ही सुद्धा चॅनल्सला सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढे जे काही अपडेट्स तुम्हाला आम्ही ते देत राहू ते अपडेट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील आणि तुम्ही आम्हाला कनेक्टेड राहाल. Again, I wish all of you a very good morning. It's a very pleasant day, pleasant Saturday today. आणि शनिवार असून देखील सगळे एवढे जण वेबिनार साठी आहेत हे बघून खूप आनंद होतोय. So we will just wait for 1 more minute and we will start with the session. It is going to be, of course, a one-way communication because we are on YouTube live. परंतु तुम्हाला कोणालाही काही प्रश्न असतील, आप किसी को भी कोई भी सवाल रहेंगे, तो I request you all to kindly ask me the questions in the chat box. We have a live chat box with us. तुमच्या स्क्रीनच्या राईट हँड साइडला जो चॅट बॉक्स आहे त्या चॅट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन्स तुम्ही मला कंटिन्युअसली विचारू शकता आणि त्या क्वेश्चन्सचं उत्तर मी सेशनच्या सगळ्यात शेवटी किंवा सेशनच्या मध्ये मला वाटलं की जर ते क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहे तर त्या क्वेश्चन्सचं नक्कीच तुम्हाला मी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल. Once again, I would like to thank Nutan Mahavidyalaya, ICEEM and Fourth Dimension for arranging this magnificent session which is going to benefit all of you. सगळेजण या सेशन मध्ये तुम्ही लाईव्ह टिकून राहा, म्हणजे जे काही स्किल सेट्स मी तुम्हाला सांगणार आहे स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी, तुमच्याजवळ एखादा नोटबुक, एखादी पेन आणि वही पेपर जरी असला तरी सुद्धा खूप चांगली गोष्ट राहील, सो दॅट यू कॅन नोट डाऊन व्हॉट एव्हर आय वॉन्ट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू. ते तुम्ही नोट डाऊन केल्यावरती तुम्ही तशी जर अंमलबजावणी केली तर ऑटोमॅटिकली इट विल बेनिफिट ऑल ऑफ यू इन क्लिअरिंग युअर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स. लेट मी टेल यू समथिंग ब्रीफ अबाउट माय सेल्फ. I belong to Nasik. माझं स्कूलिंग सुद्धा सगळं नाशिक मधूनच झालं. आफ्टर दॅट युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मध्ये सर्व शिक्षा अभियान आणि रोटरीच्या स्कॉलरशिप थ्रू मी 2 वर्ष तिकडे US मध्ये होतो. आल्यावरती सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ पुणे ऑफ कॉमर्स पुणे इथून मी कॉमर्स मध्ये माझी डिग्री घेतली. Parallelly, I was preparing for UPSC examinations and I cleared my UPSC examination in the first attempt. And तेव्हा 21 वर्षाचा होतो आणि खूप प्रचंड मोठी जबाबदारी देशाची ही खांद्यावरती आली होती. But still, since it was my decision, ती जबाबदारी नक्कीच घेतली. After service to the country in the Central Reserve Police Force, currently now I have my own institution in Nasik called as Connect India IAS Academy. I am also one of the directors of my business, SS Enterprises. Currently, as you can see, Saga backdrop madhe, I am sitting here in my office right now because all the industrial areas have already started here. Yes, I will use my English more so that South Indian students will be benefited more with that. In case if I say anything in Marathi and if you don't understand, you can please ask me to repeat the thing again. तसंच मराठी मध्ये सुद्धा सांगू इच्छितो की मी तिन्ही भाषांमध्ये बोलणार आहे, इंग्लिश मध्ये, मराठी मध्ये आणि हिंदी मध्ये, कारण की आपल्या देशाचं सूत्रच आहे. इट इज द ट्राय लँग्वेज पॉलिसी ऑफ अवर कंट्री that we should be able to communicate in 3 languages. First language is English because it is the lingua franca of the world. Second language is our national language. Now when I am saying national language, जेव्हा मी राष्ट्रभाषा असं बोलतोय तर हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा नाहीये. Hindi is not the national language of our country. We have 22 national languages in our country which are mentioned in the 8th schedule of the constitution. आपल्या राज्यघटनेच्या 8व्या परिशिष्टामध्ये आपल्याला 22 राष्ट्रभाषा दिल्या गेल्या आहेत, त्यापैकी एक राष्ट्रभाषा म्हणजे मराठी सुद्धा आहे. So I will be communicating in Marathi and of course Hindi, जो हमारी देश की राजभाषा है, which is the administrative language of the country. So I will of course communicate in Hindi also. So we will be communicating in all 3 languages. You can ask me questions in the chat box in all 3 languages of your choice, whichever you want to, related to absolutely anything about any examination, about preparation of any examination,
But remember, the question should be very, very brief, because we have a lot of viewers who have joined us. We have the count going up to 200 now, and very soon it is going to increase and keep on increasing. So it will not be possible for me to take up all the questions, because we do have time limits and constraints. खूप जणांच्या घरामध्ये कुकरच्या शिट्ट्या वाजतील लेक्चर संपेपर्यंत, खूप जणांना भुका लागतील. ज्ञानाच्या भुकेपेक्षा इतर भूक लोकांना जास्त महत्वाची असते काही काही वेळेस, पण ज्ञानाची भूक जास्त महत्वाची असली पाहिजे, सो दॅट यू कॅन क्लिअर एनी एक्झामिनेशन and any whichever field you go to, you will be able to excel in that field. So I request all of you to ask me any question that you would like to in the chat box, and I will try my best to answer the question up to your satisfaction. If you feel that you are not satisfied with the question, you can always comment in the chat box again, and I will be glad enough to answer your questions again and again, over and again. That is why I am here. तुमच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी, शंका निरसन करण्यासाठी मी इथे बसलेलो आहे. त्यामुळे तुम्हाला काही शंका असतील तुम्ही नक्की मला विचारू शकतात. Dr. Padmavat sir, principal of ICEEM College Aurangabad, he has taken the entire initiative of arranging this lecture. Once again, I would like to thank Dr. Padmavat sir for arranging this session. Padmavat sir is like an elder brother to me. औरंगाबाद मध्ये माझं दुसरं घर म्हणजे डॉक्टर पद्मावत सरांचं घर हे असं असतं. औरंगाबाद मधून मी कधीही कुठे प्रवास करत असलो तर असं होत नाही की डॉक्टर पद्मावत सर यांच्याशी कम्युनिकेट केल्याशिवाय किंवा त्यांना भेटल्याशिवाय मी पुढे जातो. त्यामुळे या सेशन मध्ये सुद्धा तुम्हाला जर काही माझं रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून औरंगाबादमध्ये जर कधी कोणाला भेटायचं असेल, कनेक्ट इंडियाचा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून किंवा हर्षद बेळे यांचा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून, तर आय हॅव माय एल्डर ब्रदर, माझे मोठे बंधू डॉक्टर पद्मावत सर हे औरंगाबादमध्ये असतात. यू कॅन ऑफकोर्स टॉक टू हिम. By the end of the session, I will give you the email addresses on which you can contact us. So you can always keep in touch with us. Connect India IAS Academy बद्दल तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. Connect India IAS Academy, we are based in many districts in the state and also in the country. We have many students who have joined us. या वर्षी कोरोनामुळे, because of the influence of कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे, this year we have decided to launch online courses. घरी बसल्या तुम्ही UPSC, MPSC, बँक PO, AFCAT, CDSC कुठल्याही परीक्षेचा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनची तयारी तुम्हाला करायची असेल, you can do that preparation sitting at home. Yes, Farooq Saudagar, I will give you guidance about optional subject in UPSC also. You don't need to worry about that. Let me just start with the session very swiftly. So Connect India IAS Academy, I'm again telling you the name. तुम्ही Google वरती जरी टाकलं Connect India IAS Academy किंवा तुम्ही माझं नाव जरी टाकलं हर्षद बेळे Google वरती, तरी तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन क्लासेस बद्दल ऑटोमॅटिकली मिळेल. We offer you courses in UPSC, MPSC, Combined Defense Service Exam, that is CDSC, NDA, Bank PO examination, and AFCAT examination, that is examination to get entrance into Air Force. And also we offer you training into NETSET, that is National Eligibility Test and State Eligibility Test. ज्या परीक्षेमार्फत professors जे असतात, if you want to become a professor in a granted or a recognized university, you need to clear the NETSET examination. So we will be giving you guidance for all these examinations. All our courses are available online. We have our online platform. या सगळ्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वरती या वर्षीचे कोर्सेस होणार आहे. कारण की सध्या क्लासेस, फिजिकल क्लासेस कधी सुरू होतील याबाबतचं अजूनपर्यंत आपल्याला इन्फॉर्मेशन गव्हर्नमेंटने दिलेली नाहीये. ती इन्फॉर्मेशन दिल्यावरती प्रॉबेबली, माझा असा अंदाज आहे, इट इज माय एस्टिमेशन, दॅट प्रॉबेबली आफ्टर दिवाळी फिजिकल क्लासेस, इन क्लास ट्युटोरियल्स वी विल बी एबल टू कंडक्ट दॅट. तर दिवाळीपर्यंत आपण काही थांबू शकत नाही, कारण की तुम्हाला माहिती आहे की ऑलरेडी एक्झामिनेशन हॅव बीन पोस्टपोन्ड, आणि पुढच्या वर्षीचे एक्झामिनेशन, दॅट इज अटेम्प्ट ऑफ 2021, इज व्हेरी सून गोइंग टू कम अप, and preparation for that attempt is also going to start very soon. So you need to gear up with all your horses and chariots. तुमचं सगळी तयारी झालेली पाहिजे. त्यामुळे आपण क्लासेस हे ऑन टाइम ऑगस्ट मध्ये सुरू करणार आहोत. याची जी ऍडमिशन प्रोसेस आहे, हे लेक्चर संपताना मी ऍडमिशन प्रोसेस बद्दल सांगेल. आणि औरंगाबाद डिव्हिजन साठी सगळे ऍडमिशन जे आहेत हे डॉक्टर पद्मावत सरां थ्रू होणार आहेत. सो एव्हरीथिंग रिगार्डिंग द ऍडमिशन्स, ICEEM, डॉक्टर पद्मावत सर इज द राईट पर्सन टू कॉन्टॅक्ट. तुम्ही डायरेक्ट कॉलेज प्रिमाइसेस मध्ये जाऊ शकतात. ICEEM इज लोकेटेड ऑपोजिट टू बजाज कंपनीच्या ऑपोजिट ICEEM हे कॉलेज स्थित आहे. तिथे तुम्ही जाऊ शकता आणि तुम्ही क्लासेसची इन्क्वायरी करू शकतात. डॉक्टर पद्मावत सर विल पोस्ट यू
पर्सनली तुमच्या पर्सनल व्हॉट्सअप ग्रुप्स वरती, तुमच्या ईमेल्स वरती, तुमच्या सोशल प्लॅटफॉर्म्स वरती तुम्हाला सगळ्यांना डॉक्टर पद्मावत सर पोस्टिंग करतील की ऍडमिशन प्रोसेस काय आहे आणि या ऍडमिशन बद्दल कसं काय तुम्ही हाऊ कॅन यू गो थ्रू बाय टेकिंग द ऍडमिशन फॉर कनेक्ट इंडिया अँड ICEEM classes. And fourth dimension also plays a very important role in this, which is going to be the mediating agency. Madhya Pradesh, Nasik, Pune, New Delhi, Bangalore, and this year we are also starting it in Aurangabad. So it is a very, very big opportunity for all the students of Aurangabad to get connected with us and also to go live with us. ऑनलाईन क्लासेस कसे असणार आहेत हे तुम्हाला सेशनच्या शेवटी सांगेल मी. आय विल गिव्ह यू अ ब्रीफ अबाउट हाऊ वी विल बी कंडक्टिंग द ऑनलाईन क्लासेस. बट फर्स्ट let us begin with what we are here for, that is how to prepare for competitive examination. स्पर्धा परीक्षा क्लिअर करण्यासाठीचा मूल मंत्र हा देण्यासाठी मी तुम्हाला इथे आलेलो आहोत. सो माय नेम इज हर्षद बेले फ्रॉम कनेक्ट इंडिया IAS Academy. आय एम लाईव्ह विथ यू फ्रॉम नाशिक राईट नाव. सो लेट अस बिगिन द लेक्चर. सुरू करायच्या आधी प्रत्येकाने एक गोष्ट लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे, that competitive examinations, why is it called competitive examinations? Because the competition there is cutthroat. तिथे जी कॉम्पिटिशन आहे ही इतकी प्रचंड कथरोट कॉम्पिटिशन आहे की तुमच्या शेजारी बसलेला तुमचा सख्खा मित्र, ज्याला आपण म्हणतो की सर ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, सर हा माझा भावासारखा मित्र आहे, सर ही माझी बहिणीसारखी मैत्रीण आहे, हे जे काही तुम्ही वर्तुळामध्ये जे वावरतात, यू ऑल नीड टू अंडरस्टँड that very best friend, तो तुमचा सख्खा मित्र किंवा सख्खी मैत्रीण, ही सुद्धा तुमची कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन मध्ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन आहे. सो रिमेंबर, whenever you are clubbing together with your friends, मैं आप लोगों के बीच में एक दीवार नहीं पैदा कर रहा हूं, एक दरार नहीं डाल रहा हूं, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट योर बेस्ट फ्रेंड, मेल और फीमेल, is your direct competition for competitive examinations. So you need to have a personal identity. एक स्वतःची आयडेंटिटी मार्केटमध्ये क्लिअर करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. वन्स यू मेक दिस आयडेंटिटी, ओनली देन UPSC or MPSC or any other examination or commission is going to recruit you as an officer in that particular department. See, when you become the district collector or the district commissioner, you also have to understand one thing, की त्या डिस्ट्रिक्ट साठी किंवा त्या डिव्हिजन साठी डिसिजन घेणारे तुम्ही असतात. You are going to be the officer who is going to take decision for that particular district. You will not have any person to guide you. You will not have any guide or any application or any Android app, iOS app. You will not have any software which will tell you कि अरे यहाँ पर दंगे हो रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी फोर्स बुलानी चाहिए. You have to be very quick and very prompt in taking a decision because you have been given the authority to take care of that particular district. In today's lecture, what we are going to do is I am going to give you skill sets. I am going to give you certain guidelines. मी तुम्हाला मंत्र देणार आहे अशा तंत्रज्ञानाचे, अशा यंत्रज्ञानाचे की ते मंत्र तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन क्लिअर करण्यासाठी मदत करतील. व्हेरी फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन, वक्तशीरपणा. वेअर डज डिसिप्लिन कम फ्रॉम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टँड की प्रत्येक शब्दाला काही ना काही एक फंडामेंटल इन्व्हेन्शन असतं. नाउ वेअर इज दिस वर्ड डिसिप्लिन इन्व्हेंटेड फ्रॉम? सो दिस वर्ड डिसिप्लिन वॉज इन्व्हेंटेड फ्रॉम one of the major generals of the British Army. There is a university called as Oxford University who every year gives you new versions of Oxford Dictionary. प्रत्येकाच्या घरामध्ये ऑक्सफर्ड डिक्शनरी असते. या ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मध्ये प्रत्येक वर्षी काही ना काही शब्द टाकले जातात. तसंच काही दशकांपूर्वी, काही सेंचुरीज पहिले, many centuries ago, there was a word called as discipline which was added in that particular dictionary. Now if you add this word discipline, if you add this word alphanumerically जर तुम्ही या शब्दाचं ऍडिशन केलं, that is A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, D is equal to 4, E is equal to 5, असे जर तुम्ही शब्दांचे ऍडिशन करत गेले तर तुम्हाला लक्षात येईल की डिसिप्लिन या शब्दाची पूर्ण टोटल ही 100 येते. 100 असा विचार करून हा शब्द कॉइन केला गेला होता. डिसिप्लिन, इफ यू ऍड अप दीज वर्ड्स DISCIPLINE, it gives you the total of 100. That means the word is itself telling you that if you want to excel in career, if you want to excel in your life, if you want to use the word discipline, जर तुम्ही स्वतः म्हणत असाल की मी वक्तशीर आहे, जर तुम्ही स्वतः म्हणत असाल की डिसिप्लिन माझ्या अंगामध्ये बिनबिनला आहे, तर
तुम्ही 100% देत आहात त्याचा अर्थ असा होतो. आणि जर यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव्ह 100% टू युअर करिअर, टू युअर लाईफ, then you are not disciplined, then you are not capable of giving any competitive examination. So very first skill you need to understand is being 100%. 100% तुम्ही असले पाहिजे, म्हणजे डिसिप्लिन तुम्ही असले पाहिजे. इफ यू आर डिसिप्लिन, इफ यू आर केपेबल ऑफ गिव्हिंग द फर्स्ट मंत्र ऑफ एक्सेलिंग इन करियर, only then you will excel. That is discipline. So discipline has to be 100%. 100% वक्तशीरपणाने जर तुम्ही वागलात, अगर आप किसी भी करियर को 100% दे सको, तो 100% आप कोई भी करियर में एक्सेल कर सकते हो. So first skill that everybody over here needs to remember is discipline. Next important skill set is having a futuristic approach and a positive approach along with futuristic approach. दूरदृष्टी आणि सकारात्मक दृष्टिकोन या दोघांचं क्लबिंग तुमच्या स्किल सेट मध्ये असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आता दूरदृष्टी म्हणजे काय, की बाबा मी आता ग्रॅज्युएट झालोय आणि पुढे काय, लग्न करणार, बायका मुलं होणार, कुठेतरी बँकेमध्ये नोकरी करेल, पोस्टात नोकरी करेल, किंवा काहीतरी रिसेप्शनिस्ट म्हणून नोकरी करेल, अकाउंटिंग म्हणून नोकरी करेल, इंजिनियर झालोच आहे तर कुठल्या तरी MNC मध्ये कामाला लागेल, MIDC मध्ये वेकन्सी शोधेल, पद्मावत सरांचं सारखं डोकं खाणार की सर आम्हाला प्लेसमेंट द्या, आम्हाला प्लेसमेंट द्या, औरंगाबाद MIDC मध्ये प्लेसमेंट कशी काय मिळत नाही. ह्याला फ्युचरिस्टिक अप्रोच म्हणत नाही, याला सकारात्मक दृष्टिकोन म्हणत नाही. फ्युचरिस्टिक अप्रोच विथ व्हिज्युअलायझेशन, विथ अ पॉझिटिव्ह अप्रोच हा कसा असतो हे तुम्हाला मी एक सांगतो. ह्याचे तुम्हाला एक छोटेसे 2 उदाहरणं देणार आहेत मी. एक पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं, आणि दुसरं त्यांचीच मुलगी म्हणजे आपल्या भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचं. नाव लेट मी टेल यू वन थिंग व्हेरी क्लिअरली. सगळ्यांना मी एक सरसगट सगळ्यात सोपी गोष्ट सांगतोय की मी कोणत्याही पार्टीचा किंवा पक्षाचा प्रवक्ता नाही. आय एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी पार्टी. I am not a brand ambassador of any particular party that belongs to India. Whatever I am giving are only examples to clarify the point that I want to make to you. All right? मी कोणत्याही पक्षाचा, पंथाचा ब्रँड अँबॅसेडर नाहीये. फक्त तुमच्यापर्यंत तो मुद्दा नीट पोहोचावा यासाठी मी तुम्हाला स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्या ग्रेट व्यक्तींचे उदाहरणं वापरतोय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव्ह यू द एक्झाम्पल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू व्हेन इट कम्स टू फ्युचरिस्टिक अप्रोच. दूरदृष्टी कशी असली पाहिजे यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट्स अ व्हेरी ब्युटिफुल एक्झाम्पल. when India got its independence on the 15th of August 1947, ज्यावेळेस ब्रिटिशर सगळे पळून गेले आणि आपल्याला एकदम असं लावारीस सोडून गेले की चला हा देश तुम्हाला देऊन टाकला, आम्ही देऊन टाकला म्हणजे आपण त्यांच्याकडून खेचून घेतला, त्यांनी काय आपल्याला दिला नाही हा देश. आणि खूप लोक म्हणतात की ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल. मी काय ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज वगैरे म्हणत नाही ना. त्यांच्या कोणत्या व्हाईस रॉयला लॉर्ड माउंटबॅटन, लॉर्ड कॅनिंग, लॉर्ड वगैरे त्यांना म्हणत नाही. लॉर्ड वगैरे हे त्यांच्या घरी असतील. यांनी भारताला लुटण्याचंच काम केलं आणि आपल्या भारताला लुटूनच लंडनच्या राणीच्या डोक्यावरती कोहिनूरचा हिरा लावला. आजही तो त्यांच्याकडे आहे. आपल्या काही बिझनेस टायकून्सनी बरेचसे जे सामग्री आहे, गांधीजींचा चष्मा, त्यांची काठी, आपले मुघल किंग्सचे काही त्यांनी थ्रोन्स नेले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पीकॉक थ्रोन हा त्यांनी लुटला, तो वितळला. त्याचं त्यांनी सोन्याचं वितळून त्यांनी सोनं कुठे वापरलं आपल्याला माहित नाही. तो पीकॉक थ्रोन कुठे आहे आज पण माहिती नाही. असं म्हटलं जायचं की संपूर्ण दख्खनच्या पठारावरती सगळ्यात सुंदर जर कोणाचं सिंहासन असेल ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचं होतं. ही हॅड द मोस्ट ब्युटिफुल थ्रोन ऑन द एंटायर प्लॅटो ऑफ द डेक्कन when the Britishers came to India and they looted India. So I will never call this as British Raj. I will always call this as British abruption. They abruptly looted India. They abruptly ruled India, and very arrogantly they tortured the Indians and took away whatever they wanted to their country. So anyways, या सगळ्या गोष्टींमधून भारताला 15 ऑगस्ट 1947 ला आपण स्वतंत्र मिळवलं. आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यावेळेस खूप सुंदर स्पीच दिलं, दॅट वेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेकन टू फ्रीडम. ज्यावेळेस संपूर्ण जग झोपलेलं आहे त्यावेळेस भारत आपला देश हा उठलेला आहे आणि स्वतंत्रतेकडे बघत आहे. हे बोलत असताना सुद्धा माझ्या संपूर्ण अंगावरती काटे येत आहे की तो क्षण आपल्यासाठी किती मोठा सुवर्ण क्षण असू शकतो. आणि हा सुवर्ण क्षण विटनेस करण्यासाठी त्यावेळेस आपण नव्हतो, परंतु त्यावेळेस ज्या लोकांनी विटनेस केला असेल दे वर व्हेरी लकी. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यावेळेस भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावरती ब्रिटिशर्स इंडियाला असेच लावारीस सोडून गेले की आता आमच्याकडे, की आता तुम्ही तुमचं बघून घ्या. आणि आपण सुद्धा रेडी होतो हे सगळ्या गोष्टी बघण्यासाठी. तर हे कसं काय करणार, पण आता स्वातंत्र्य मिळालं आहे,
काँग्रेसकडे त्यावेळेस कमान दिली होती. सरदार वल्लभभाई पटेल, दी आयर्न मॅन ऑफ इंडिया, लोह पुरुष ज्याला म्हणतात, त्यांच्या हातामध्ये गृह मंत्रालय दिलं. पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हे सगळं ठीक आहे, पण फायनान्शियली ऑफ प्लॅनिंग फायनान्शियली फॉर द कंट्री, हाऊ वर दे सपोज टू डू इट? त्याच्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी काय केलं? पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्व्हायटेड हिज व्हेरी नियर अँड डिअर फ्रेंड मिस्टर निकिता क्रुश्चेव. निकिता हे माणसाचं पण नाव असतं रशियामध्ये. सो ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया नव्हता त्यावेळेस, तो अनडिवायडेड USSR, युनायटेड सोशलिस्ट सोव्हिएत रिपब्लिक, त्यावेळेस त्याला USSR म्हणायचं. USSR चा प्रीमियर म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष हा त्या काळामध्ये निकिता क्रुश्चेव होता. सो निकिता क्रुश्चेव यांनी काय सांगितलं, यांना पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी आवाहन केलं की तुम्ही भारतामध्ये या. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि निकिता क्रुश्चेव काही काळ रशियामध्ये एकत्र शिकलेले होते. त्यामुळे निकिता क्रुश्चेव यांना पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पत्र लिहिलं टेलिग्राम थ्रू की बाबा तुम्ही प्लीज आमच्याकडे या आणि फायनान्शियली कसं प्लॅनिंग करायचं या बाबतीत तुम्ही आम्हाला थोडीशी माहिती द्या. सो व्हेरी फॉन्डली आणि व्हेरी हम्बली Nikita Khrushchev accepted the invitation. He came to India in 1951. And 1951, आफ्टर कमिंग टू इंडिया, एक साधारणतः एक एथिक्स असतात, एटिकेट्स असतात की भारताचे जे राष्ट्राध्यक्ष आहे, प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हे एअरपोर्ट वरती जातात आणि जो कोणी येणारा मनुष्य असेल त्याला बुके देऊन वेलकम करतात. आणि त्यांच्याबरोबर वेलकम करण्यासाठी त्यांचं पूर्ण मंत्रिमंडळ असतं. दी एंटायर कॅबिनेट इज देअर टू वेलकम द पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. तर यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांचं पूर्ण कॅबिनेट घेऊन गेले आणि निकिता क्रुश्चेव जसे खाली उतरले, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही स्टार्टेड इंट्रोड्युसिंग वन बाय वन that my dear Nikita, meet the Home Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel, meet the Finance Minister of India, and meet the Planning Commission of India. त्यावेळेस प्लॅनिंग कमिशन सुद्धा 1951 साली सगळ्यात पहिल्यांदा याची रचना केल्या गेली. त्या प्लॅनिंग कमिशनला आज आपण नीती आयोग इज द नेम फॉर प्लॅनिंग कमिशन. फर्स्ट प्लॅनिंग कमिशन was started in India by Pandit Jawaharlal Nehru in 1951, of course along with the help of Nikita Khrushchev. So Pandit Jawaharlal Nehru एकेकाचं इंट्रोडक्शन करत होते. While introducing all his members of the cabinet, काही कार्यकर्ते पण बरोबर असतात. प्राईम मिनिस्टर आहे, त्यांच्या बरोबर त्यांचे राईट हँड, लेफ्ट हँड, त्यांना फॉलो करणारे ते लोक सुद्धा कॉन्वॉय मध्ये होते. त्यांच्या बरोबर एक लाईनीमध्ये शेवटी हट्टा कट्टा एक नौजवान वापर खडा था. नाउ लिसन व्हेरी केअरफुली व्हॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड. पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड दॅट माय डिअर निकिता माझ्या मित्रा, भारताच्या भविष्यातल्या पंतप्रधानांची मी तुमची भेट घालून देत आहे. मीट द फ्युचर प्राईम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. माय डिअर फ्रेंड्स, दॅट पर्सन वॉज नन अदर. अनफॉर्च्युनेटली आपलं दुर्दैव आहे की ते आपल्या आज नाही आहेत. मागच्याच वर्षी त्यांचं निधन झालं. ही वॉज नन अदर, दॅट पर्सन वॉज नन अदर दॅन लेट भारतरत्न एक्स प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी तिथे उभे होते आणि त्यांना बघून पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणतायत की निकिता, देशाच्या माझ्या भविष्यातल्या पंतप्रधानांना भेट. याचा अर्थ लक्षात घेतलं पाहिजे की त्या माणसाची दूरदृष्टी किती प्रचंड मोठी होती. अँड ऍब्सोल्यूट व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक ह्याला म्हणतात. in similar context, in similar way, all of you should also be able to visualize about your careers. पंडित जवाहरलाल नेहरूंना माहिती होतं की या ब्रिटिशर्सनी आम्हाला लाथाडून हा देश आमच्या हातामध्ये दिलाय, आम्ही आमच्या हातामध्ये देश घेतलाय, तर मी काही ते हार मानणार नाहीये. मला चेन तयार करायची आहे. आय एम गोइंग टू क्रिएट अन एंटायर चेन ऑफ प्राईम मिनिस्टर्स. अटल बिहारी वाजपेयी became the prime minister of India in 1996. From 1995-1996 he went on to be the prime minister till 2001. I am talking about an incident 40 years before. 40 years before Pandit Jawaharlal Nehru knew that this boy has the caliber of becoming the prime minister of India after 40-50 years or whatever it may come. त्यानंतर काही वैचारिक क्लॅशेस मुळे अटल बिहारी वाजपेयी हे ऑफकोर्स नंतर काँग्रेसमधनं बाहेर पडले. जनता दल मध्ये त्यांनी RSS मध्ये काही दिवस त्यांनी काम केलं, जनता दल मध्ये त्यांनी काही दिवस काम केलं आणि त्यानंतर भारतीय जनता पार्टी किंवा जनता दल युनायटेड, जनता दल नावाचा एक पक्ष स्थापन केला. मग नंतर भारतीय जनता पार्टी स्थापन केली लालकृष्ण अडवाणी आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांनी. आणि लेटर ऑन ऑफकोर्स त्यांनी खूप मोठी रथयात्रा काढली 90s मध्ये आणि लेटर ऑन ही बिकेम द प्राईम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. आता एवढं सगळं हा माणूस करणार आहे याचा विचार सुद्धा आपण करू शकत नाही. आय कॅन 100% चॅलेंज एनीबडी इन दिस लेक्चर
की तुम्ही मला सांगा की भारताचे भवितव्यामध्ये पुढच्या 40 वर्षामध्ये प्राईम मिनिस्टर कोण होणार आहे, हे आपल्याला माहिती नाही. पण पंडित जवाहरलाल नेहरू न्यू दी आन्सर. त्यात भवितव्यामध्ये प्राईम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी होणार आहे आणि त्या पद्धतीने त्यांनी त्यांची ओळख करून दिली. अशीच दूरदृष्टी तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये पण दाखवा की माझी 12वी झाली, व्हॉट एम आय गोइंग टू डू आफ्टर 10th and 12th स्टँडर्ड. So I need to plan for the next 5 years. I am not asking you to plan for 40 years. I am not asking you to plan for your children. I am not asking you to plan for your wife. I am asking you to plan for yourself. You yourself need to plan की 5 वर्षानंतर आफ्टर आय बिकम अ ग्रॅज्युएट मी कोणत्या ऑफिसमध्ये कोणत्या खुर्चीमध्ये बसलेलो असेल किंवा बसलेली असेल. दॅट इज कॉल्ड एज फ्युचरिस्टिक अप्रोच. एक सरळ पीस ऑफ पेपर, टेक अ पीस ऑफ पेपर अँड ड्रॉ अ नाईस चार्ट. एक छानसा चार्ट ड्रॉ करायचा की आज मी 10वी नंतर सायन्स घ्यायचा विचार केलाय, मी 10वी नंतर कॉमर्स घ्यायचा विचार केलाय, मी 10वी नंतर आर्ट्स घ्यायचा विचार केलाय. तर मला कुठल्या कुठल्या स्ट्रीम्स ओपन राहतात. या सगळ्या स्ट्रीम्स पैकी ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टँड की तुम्ही युपीएससी, एमपीएससी, बँकिंग पीओ, सीडीएससी, नेट सेट, एफकॅट यापैकी कोणतीही एक्झाम तुम्हाला द्यायची असेल, यू ओनली नीड टू बी अ ग्रॅज्युएट. मिनिमम तुम्हाला ग्रॅज्युएट होणं गरजेचं असतं. तुमच्याकडे कोणतीही डिग्री आली तर तुम्ही ही स्पर्धा परीक्षा देऊ शकतात. नाव इफ यू हॅव ऑलरेडी डिसाइडेड की सर मला पुढे जाऊन स्पर्धा परीक्षा द्यायची आहे, that I need to, I want to appear for UPSC or MPSC or CDSC, then what you will do? Start preparing from today. Start preparing right now. प्रिपरेशन कसं सुरू करायचं? तर आपल्या घरामध्ये रेग्युलर पेपर येतो. ऑफकोर्स आता कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे रेग्युलर पेपर येत नसेल आणि हे कोरोनाचं भीषण संकट आपण सगळेजण मिळून लढत आहोत. त्यासाठी पेपर एका साध्या पेपरवरती कोरोना जो आहे हा 72 hours to 96 hours पर्यंत या पेपरवरती तो टिकून राहतो. त्यामुळे पेपर डिस्ट्रीब्युशन काही सर्कल्स मध्ये अलाव नाही केलंय, पण काही काही ठिकाणी ऑफकोर्स पेपर्स वगैरे सुरू झाले ज्याला ग्रीन झोन डिक्लेअर केलाय. बट इवन टुडे इन द ऑरेंज अँड द रेड झोन्स पेपर आर नॉट बिंग डिस्ट्रीब्युटेड. पण तुमच्याकडे ई पेपर्स येत आहेत. यू कॅन सी, यू कॅन गेट ऑल द पेपर्स ऑन व्हॉट्सअप, यू कॅन गेट ऑल द पेपर्स ऑन इंटरनेट, ऑन युअर गुगल क्रोम. सो या सगळ्या पेपरचा सबस्क्राईब करून ठेवा. अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन्स आहे, iOS ऍप्लिकेशन्स आहे. इफ यू हॅव एन आयफोन, सबस्क्राईब टू दीज न्यूज चॅनल्स ऑन आयफोन. इफ यू हॅव अँड्रॉइड फोन, सबस्क्राईब ऑन युअर अँड्रॉइड फोन्स. पण पेपर वाचणं सोडू नका. पेपर वाचणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम वेअर युअर प्रिपरेशन विल स्टार्ट. नेक्स्ट स्किल व्हिज्युअलायझेशन सांगितलं. सगळ्यात पहिले तुम्हाला सांगितलं डिसिप्लिन. तुमच्या आयुष्यामध्ये डिसिप्लिन असेल तर डिसिप्लिन नंतर पुढे तुम्ही बघाल की फ्युचरिस्टिक अप्रोच असला पाहिजे. डिसिप्लिन आलं की ऑटोमॅटिकली फ्युचरिस्टिक अप्रोच येतोच येतो. फ्युचरिस्टिक अप्रोच आल्यावरती तो अप्रोच सकारात्मक असणं अत्यंत गरजेचं आहे. ओके, नाव यू आर थिंकिंग फॉर द फ्युचर, but now when you are thinking for the future you need to understand that your thinking has to be always in the positive sense. So be positive whenever you think about anything. All right, याच्याबद्दल तुम्हाला एक खूप छान एक्झाम्पल देतोय. मला इथे काही मेसेजेस येत आहेत की लेक्चर बफर होत आहे, बट अगेन आय एम टेलिंग यू की माझ्याकडे इथे काउंटर चालू आहे राईट साइडला. व्हेन आय एम गोइंग ऑन युट्यूब लाईव्ह आय कॅन सी दॅट माय इंटरनेट कनेक्शन इज ऍब्सोल्युटली फाईन. सो एनीबडी हू कॅनॉट हिअर मी तुम्हाला एक स्ट्रॅटेजी सांगतो की तुम्ही तो व्हिडिओ जो आहे माझा लाईव्ह व्हिडिओ हा तुम्ही पॉज करू शकता 1 मिनिटासाठी आणि 1 मिनिटानंतर तुम्ही व्हिडिओ चालू करा. ऑटोमॅटिकली तुमचं बफरिंग हे नॉर्मल पद्धतीने चालेल. बट माझ्याकडे जे माझं कनेक्शन आहे दॅट इज वर्किंग ऍब्सोल्युटली फाईन. अँड आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दॅट एनीबडी हू इज हॅव्हिंग प्रॉब्लेम विथ बफरिंग इन द लेक्चर, pause the video for 30 seconds and then again start the video so that wherever your buffering is it will start from the same place and you will not have any disruptions. Okay, all right. So starting with positive approach. So first you saw I took you to discipline. Discipline is very important. After discipline you need to understand having a futuristic approach is important, but how should your futuristic approach be? Now futuristic approach has to be very very positive. पॉझिटिव्ह म्हणजे सकारात्मक दृष्टी. फक्त दूरदृष्टी असून फायदा नाही. ती दूरदृष्टी जर नेगेटिव्ह असली तर ऑटोमॅटिकली तुमच्या करिअरमध्ये तुम्ही तिथे पडाल. ऑटोमॅटिकली तुमचं रिस्क घेणंच तुम्ही रिस्क घेतानाच तुम्ही प्रॉब्लेमॅटिक सिच्युएशन मध्ये येऊ शकाल. बट इफ युअर फ्युचरिस्टिक अप्रोच इज पॉझिटिव्ह देन एव्हरीथिंग इन युअर लाईफ विल वर्क पॉझिटिव्हली. तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या पॉझिटिव्ह अप्रोच असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आय विल गिव्ह यू अ व्हेरी ब्युटिफुल एक्झाम्पल. भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणजे आदरणीय इंदिरा गांधी. अनफॉर्च्युनेटली अगेन शी इज नॉट विथ अस.
इंदिरा गांधी वेन शी वॉज द प्राईम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, त्यांच्यावरती खूप संकट आले. आणीबाणीचा काळ होता, इमर्जन्सीज वर गोइंग ऑन. Sir, can you be consistent with studying? Okay, I will answer all your questions. Let me complete whatever I am saying first. आणीबाणीचा काळ होता. या आणीबाणीच्या काळामध्ये देश आहे त्याला आधी बांगलादेश नव्हते म्हणत. द बांगलादेश यू सी टुडे, अर्लियर इट वॉज ईस्ट पाकिस्तान. सो इन द वेस्ट वी हॅड वेस्ट पाकिस्तान, जो आजचा पाकिस्तान आहे, आणि ईस्ट मध्ये म्हणजे पूर्वेकडे जो बांगलादेश आहे त्याला ईस्ट पाकिस्तान म्हणायचे. सो वेस्ट पाकिस्तान टुडे, आजचा जो पाकिस्तान बघतो दॅट इज पाकिस्तान. पश्चिमेकडचा, भारताच्या पश्चिमेकडे जो पाकिस्तान आहे दॅट इज पाकिस्तान वॉज कॉल्ड एज वेस्ट पाकिस्तान, आणि बांगलादेश दॅट इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान. द प्रॉब्लेम वॉज दॅट पाकिस्तान गव्हर्नमेंट कुड नॉट हँडल टू पाकिस्तान, कारण की मध्ये इंडिया होता, इंडियाच्या ईस्ट कडे होता ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट कडे होता वेस्ट पाकिस्तान. So Pakistan government could not handle Bangladesh and Pakistan at one time. So they could not handle East and West Pakistan at the time. So Bangladesh मध्ये revolt सुरू झाले की we want to get separated from Pakistan. But the rulers of Pakistan sitting in Pakistan, in West Pakistan, they said that no, East Pakistan को हम मुक्ति नहीं देंगे. So इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक स्लीपर सेल वहां पर डाल दिया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी. There is a beautiful movie of John Abraham. If you ever have time, please watch good movies. Again, I'm telling you one very, very important thing, that if you are an aspirant, if you want to clear any competitive examination, you need to understand one thing very, very clearly, that you should watch good movies. You should watch good documentaries. You should always read good articles. ये जवानी दिवानी आणि या सगळ्या गोष्टी तुमच्या काही कामात येणार नाहीये. मी कुठल्या ऍक्टरच्या अगेन्स्ट नाहीये किंवा कुठल्या ऍक्टर्सच्या अगेन्स्ट नाहीये. ते त्यांच्या क्षेत्रामध्ये खूप चांगलं काम करतायत आणि त्यांनी चांगलं काम करत राहावं हीच सदिच्छा राहील. पण तुम्हाला सगळ्यांना एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे की तुमचं करिअर त्याच्यात नाहीये. आपल्याला ज्याच्यामध्ये करिअर करायचं आहे त्याच सर्कलमध्ये आपण मूवीज बघितले पाहिजे, त्याच सर्कलचे आपण मित्र असले पाहिजे. वेन आय यूज टू प्रिपेअर फॉर युपीएससी, आम्हाला जर कटिंग करायला जायचं असलं ना तरी सुद्धा आम्ही आमच्या बरोबर युपीएससी करणाराच मित्र कटिंग करायला घेऊन जायचो. इफ यू वॉन्टेड टू हॅव अ कप ऑफ कॉफी, इफ यू वॉन्टेड टू हॅव ज्यूस, आम्हाला जिम जॉईन करायची आहे तर असाच मित्र शोधायचा की जो युपीएससी तयारी करतोय आणि त्याच्याच बरोबर जिम जॉईन करायची. वी मेड इट अ पॉइंट दॅट व्हॉट एव्हर वी वॉन्ट टू डू वी विल डू इट विथ फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर करिअर ओनली. तुम्हाला पण मी हेच सांगेल की तुम्हाला मूवीज पाहायच्या आहे, अशा मूवीज पहा विच आर ऑल बेनिफिशियल फॉर युअर करिअर. तुम्हाला जाऊन बाहेर जाऊन भेळभत्ता खायचा आहे, तुम्हाला पाणीपुरी खायची आहे, तर युपीएससीचाच मित्रमैत्रीण शोधा की जे पाणीपुरी खातात आणि त्यांच्या बरोबर राहा. त्याच्याने फायदा काय होतो की यू मेक अ सर्कल and you completely immerse yourself into that field of UPSC, MPSC or any competitive examination. बँक पीओ असेल तर बँकिंग सेक्टर मधले मित्र बनवा, तुम्हाला एफकॅट द्यायची असेल तर एअरफोर्सचे मित्र बनवा, आर्मी मध्ये जायचं असेल तर त्याच प्रिपरेशन करणारे मित्र बनवा, तुम्हाला जर स्टेट बँकेची पीओ द्यायची असेल तर स्टेट बँकेची पीओ देणारे मित्र बनवा, अशाच पद्धतीचे मित्र बनवा. ओके, नाउ कमिंग बॅक टू Indira Gandhi's example. So Indira Gandhi, when she was the prime minister of the country, yes, the name of the movie of John Abraham is Raw. RAW, Raw. Okay, Romeo Akbar Walter, Raw. त्या मूवी मध्ये मुक्ती वाहिनी या संघटनेबद्दल थोडंसं दिलेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला मुक्ती वाहिनी काय होती हे तुम्हाला गुगल आणि विकिपीडियावरती नक्कीच कळेल. पण इफ यू वॉन्ट टू सी व्हॉट मुक्ती वाहिनी डिड, इंदिरा गांधींनी बांगलादेशमध्ये पाठवलेला एक स्लीपर सेल होता. या स्लीपर सेलमध्ये जॉन इब्राहिमनी कसं काय पद्धतीने पाकिस्तान गव्हर्नमेंट बरोबर त्यांनी घुसखोरीचं काम करून त्यांनी कसं काय बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आणि इंडियासाठी कसा रॉ एजंट म्हणून काम करायचं त्याबद्दलचा खूप ब्युटिफुल मूवी बनवलाय. सो यू कॅन वॉच इट लेटर ऑन. सो इंदिरा गांधी वेन शी वॉज द प्राईम मिनिस्टर, तुम्ही लक्षात घ्या बांगलादेश गव्हर्नमेंटनी बांगलादेशमध्ये जे काही स्लीपर सेल्स होते ते सांगत होते इंदिरा गांधी की आम्हाला पाकिस्तान बरोबर राहायचं नाहीये, तुम्ही आम्हाला मदत करा. शेख हसीना वाजेद जे नंतरून बांगलादेशच्या प्राईम मिनिस्टर झाल्या, या बांगलादेशी प्राईम मिनिस्टर Sheikh Hasina Wade, जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हुई later on, her family requested Indira Gandhi that you help us to disintegrate from this Pakistani rule. So Indira Gandhiंकडे खूप मोठे अल्टिमेटम आले that on one side she had to handle the Pakistani army, on one side she had to handle the Bangladeshi army. 1971 मध्ये त्यावेळेस रशियामध्ये कोल्ड वॉर सुरू झाले होते. सो she also had to understand that India and Russia ये दोनों एक दूसरे को 1971 में भाई भाई बोलते थे
कि भारतीय और रूसी ये भाई भाई है। 1961-62 का चाइना वॉर अभी अभी खत्म हुआ था, उसको 10 साल भी नहीं हुए थे, तो चाइनीज एग्रेशन अभी भी शुरू था। तो इंदिरा गांधी को ये सब चीजें एक साथ जब दिख रही थी, तभी अचानक से अफ्रीका में युगांडा नाम के ईदी अमीन करके एक डिक्टेटर राज कर रहा था। उसको दूसरा हिटलर कहते थे। ही वॉज कॉल्ड एज द सेकेंड हिटलर द वर्ल्ड हैज एवर सीन। ये ईदी अमीन क्या कर रहा था? ही वॉज कंडक्टिंग अ मैसिव जेनोसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनोसाइड? जेनोसाइड का मतलब होता है कि अगर तुम मेरे सरकार के खिलाफ बोलोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा, मैं आपको मार डालूंगा। इस तरीके से युगांडा में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में युगांडा करके जो देश है, इसमें ईदी अमीन ने 1 लाख से ऊपर लोगों को मार दिया था। Unfortunately, what happened when he was killing these people, 2 Indians also died. Now, because Indians died, it is the responsibility of Indira Gandhi to write a letter to Idi Amin. So Indira Gandhi ने एक लेटर लिखा ईदी अमीन को, और उसमें इंदिरा गांधी ने ईदी अमीन को भाई की उपमा दी है कि सर अभी भाई की उपमा जो दे रहे हैं वो देखो कैसे दिया था। इंदिरा गांधी ने लिखा लेटर में कि मेरे प्रिय बंधु ईदी, इंदिरा गांधी इज राइटिंग इन द लेटर, शी इज कॉलिंग ईदी अमीन एज अ ब्रदर, कि माय डियर ब्रदर ईदी, माझा भावा ईदी, आपके देश में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, वॉट यू आर डूइंग इन द कंट्री, बट वॉट मैटर्स टू मी इज माई इंडियन पीपल। मेरे कुछ भारतीय नागरिक आपके देश में अटके हुए हैं, आप आपके देश में जो कुछ कर रहे हो उसमें मैं कोई भी दखल नहीं देना चाहती हूँ, मला त्याच्यामध्ये काही हस्तक्षेप करायचा नाहीये। लेकिन जो कोई लोग, इंडियन लोग आपके देश में अटके हुए हैं, वो इंडियन लोग जो एग्रीकल्चर के लिए वहां आए थे, उन लोगों के लिए मैं एक चार्टर प्लेन भेज रही हूँ, प्राइवेट इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन भेज रही हूँ। आप उनको उस प्लेन में ठीक तरीके से बिठाइए और इंडिया में वापस भेज दीजिए। नाउ ईदी अमीन, ही वॉज अ डिक्टेटर, त्याला खूप प्रचंड माज होता। ईदी अमीन तर हे पत्र काय ऐकणार नव्हता। ईदी अमीननी इंदिरा गांधीला परत पत्र लिहिलं की इंदिरा, बघा बर का, इंदिरा गांधी ईदी अमीनला भाऊ म्हणते, भावाची उपमा देते, पण ईदी अमीन काय करतो? ईदी अमीन खूप प्रचंड माजोरटेपणाने पत्र लिहितो इंदिरा गांधींना परत की इंदिरा, कुठलीच नाही माय डिअर सिस्टर नाही, काही नाही, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, असं काही नाही। इंदिरा, यू हैव नो आइडिया, आपको पता नहीं कि युगांडा में मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी फौज, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं युगांडा से लेकर दिल्ली तक रास्ता बांध सकता हूं और दिल्ली में आपका पार्लियामेंट का तख्त फोड सकता हूं, असं पत्र ईदी अमीननी इंदिरा गांधीला लिहिलं। आता असं पत्र जर कधी कोणी एखाद्या देशाच्या प्राईम मिनिस्टरला लिहिलं तर मोठा तांडव झाला पाहिजे, तीसरा महायुद्ध होऊ शकला असता। दिस कुड हैव लेड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये तीसरे महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा था कि पाकिस्तान यहां से अल्टीमेटम दे रहा है, बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम करना है। ईदी अमीन वहां पर एक लेटर लिख रहा है। अगर इंदिरा गांधी एक भी गलत कदम उठाती तो वहां पर बहुत बड़ा तांडव हो जाता और तीसरे महायुद्ध की तरफ ये पूरी दुनिया बढ़ जाती, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, रशिया, युगांडा, अफ्रीका पूरा चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहे थे इजिप्ट में, रशिया में, वहां पर यूनाइटेड किंगडम में भी थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के बीच में ड्रग वॉर चल रहे थे। पाब्लो एस्कोबार नाम का जो एक आदमी था, ही वॉज द ड्रग लॉर्ड, वो ड्रग लॉर्ड वहां पर बहुत बड़ा तांडव कर रहा था पूरे साउथ अमेरिका में, चिली में, बोलिविया में, क्यूबा में। फिडेल कैस्ट्रो और चे गुआरा, इनका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का प्रॉब्लम चल रहा था। तो सारी दुनिया में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज चल रही थी। इस डिस्क्रिपेंसीज के बीच में अगर इंदिरा गांधी कुछ मिलिट्री एक्शन लेते तो इसके तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता। बट इंदिरा गांधी वेरी पॉजिटिवली, जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपके करियर्स में आप लोगों को एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है, यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव अप्रोच, वेरी सायलेंटली यू हैव टू डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू। तर हा पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी काय केलं? मिलिट्री नहीं पाठवली, शी रोट अनदर लेटर टू ईदी अमीन। ईदी अमीन ने कहा था मैं आप युगांडा से लेकर इंडिया तक रास्ता बांधूंगा और दिल्ली में आपका तख्त फोड़ने की क्षमता रखता हूं। बट व्हाट डिड इंदिरा गांधी डू? इंदिरा गांधी रोट अनदर लेटर stating very beautifully that my brother Idi, again she is calling Idi Amin as her brother, वो वापस एक बार ईदी अमीन को भाई बोल रही है। So she again said that my brother Idi, आप एक चीज भूल रहे हो, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी फौज है, यू हैव द आर्मी माइट, यू हैव मनी, यू हैव सो मच स्ट्रेंथ, यू कैन बिल्ड अ रोड फ्रॉम युगांडा टू इंडिया, वी वेलकम यू। हमारे भारत देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, हम मेहमानों को मेहमान नवाजी कर कर उनका स्वागत करते हैं। तो आप कभी भी रास्ता बांधिए,
यू आर मोस्ट वेलकम। मगर एक चीज भूलिए मत, एक चीज आप भूलिए मत, कि जो रास्ता युगांडा से इंडिया तक आएगा वही रास्ता इंडिया से युगांडा तक वापस जाएगा। लेटर को फुल स्टॉप दे दिया, लेटर पैक करके लेटर भेज दिया। ईदी अमीन ये लेटर पढ़कर इतना डर गया कि उसने अपने खुद के चार्टर प्लेन में सारे इंडियंस को बिठाकर एकदम सुखरूप पद्धतीने इंडियामध्ये परत पाठवलं. सो दिस वॉज अ मेजर विन फॉर इंदिरा गांधी एंड इंडिया, कि बिना कुछ मिलिट्री एक्शन लिए सिर्फ लेटर के द्वारा कॉग्निजेंस लेकर, कीपिंग अ पॉजिटिव एंड अ वेरी साइलेंट अप्रोच, बट इस सारी रिस्क की वजह से इंडिया कुछ प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए. इसी तरीके से आप सब लोगों को आपके करियर के लिए प्लानिंग करना है. यू हैव टू प्लान फॉर योर करियर्स in the same way. Keep a very positive approach. Now let me tell you one very important thing. At Connect India IAS Academy, when you take admission with us for any course, whether you take admission for UPSC, whether you take admission for MPSC, CDSC, Bank PO, AFCAT, cyber security, anything, you take admission with us, you have a personal counseling session with me. मैं आपका खुद का एक काउंसलिंग सेशन लेता हूं 1 घंटे का. अभी जो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो जाएंगे उसके लिए भी मैं आपका 1 घंटे का काउंसलिंग सेशन पर्सनली लूंगा. हमारे पास एक्सपर्ट पैनल है फैकल्टीज के. वी हैव द बेस्ट फैकल्टीज इन द कंट्री. हमारे पास जो शुभम उपाध्याय सर जो फैकल्टी है, जो एप्टीट्यूड सिखाएंगे आपको, वो सीडीएससी 3 बार क्लियर कर चुके हैं. आर्मी की क्लियर की, नेवी की क्लियर की, एयरफोर्स की क्लियर की. ये सारे सीडीएससी उन्होंने क्लियर किए, वो भी काउंसलिंग करेंगे. हमारे पास चंद्रकांत देसले सर है. चंद्रकांत देसले ज्योग्राफी सिखाते हैं यूपीएससी, एमपीएससी और सीडीएससी बैचेस को. ये ज्योग्राफी जो है, ये ज्योग्राफी उन्होंने किस तरीके से क्लियर किया है, त्यांची एक छोटीशी लाइफ स्टोरी तुम्हाला सांगतो. चंद्रकांत देसले सर बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल तालुका नियर नासिक कॉल्ड एज नांदगांव तालुका. नांदगांव से बिलोंग करते. उन्होंने नेट सेट एग्जामिनेशन हाल ही में दी. नाउ ही इज वर्किंग फॉर अ वेरी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी कॉल्ड एज दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो दिल्ली पब्लिक स्कूल्स होती है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल्स के ज्योग्राफी के एचओडी है चंद्रकांत देसले सर. इससे पहले ही हैज वर्कड इन संदीप यूनिवर्सिटी आल्सो. नाउ ही इज वर्किंग विद कनेक्ट इंडिया आईएएस एकेडमी एज ज्योग्राफी एकेडमी. चंद्रकांत देसले सर ने जब नेट सेट क्लियर किया, ये आप एकदम ठीक से सुनिए, जब उनका नेट सेट का रिजल्ट आया, उन्होंने पहले सेट एग्जामिनेशन दी, वो महाराष्ट्र में फर्स्ट आए. ही वाज टॉपर इन महाराष्ट्र, फर्स्ट रैंक इन ज्योग्राफी. जब उन्होंने नेट एग्जामिनेशन क्लियर की, तो आप सब लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में नेट एग्जामिनेशन में अगर कोई कैंडिडेट पहला आया है तो वो 1978 में आया था. 1978 मध्ये पवार नावाचे एक गृहस्थ होते, जे दिल्ली, जे नंतरून मुंबई विद्यापीठामध्ये त्यांनी ज्योग्राफीचा विषय शिकवला. आता ते रिटायर झालेत. पण 1978 नंतर कोणीच महाराष्ट्रातलं नेट सेट एक्झामिनेशन मध्ये ज्योग्राफी मध्ये पहिलं आलं नाही. 2019 रिजल्ट्स, चंद्रकांत देसले ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स एंड ही स्टूड फर्स्ट इन द नेट एग्जामिनेशन. नेट एग्जामिनेशन में फर्स्ट आए हैं वो पूरे इंडिया में. ज्योग्राफी में इनका 98.9 परसेंटाइल स्कोर था ज्योग्राफी. ये हमारी ज्योग्राफी की फैकल्टी है. और चंद्रकांत देसले सर सिर्फ ज्योग्राफी की फैकल्टी नहीं है. चंद्रकांत देसले सर ये कनेक्ट इंडिया आईएएस एकेडमी के ही पास स्टूडेंट है. तो हम लोग इस तरीके से क्वालिटी फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करते हैं. वी ऑल्सो हैव शिखा अग्रवाल मैडम हु विल बी टीचिंग इंडियन पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिखाएंगी. हमारे पास आलोक ओझा सर है जो हिस्ट्री सिखाएंगे. आलोक ओझा सर, इन्होंने राजस्थान पीएससी और मध्य प्रदेश पीएससी, दोनों भी पीएससी के डेप्यूटी कलेक्टर की एग्जामिनेशन क्लियर किए. और यही सारे फैकल्टीज है हमारे पास जो आपका पर्सनल काउंसलिंग लेंगे. तो यू हैव अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन कनेक्ट इंडिया आईएएस एकेडमी. आई एम टेलिंग यू, डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी. रिमेंबर, कीप अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए. सेकंड, मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ में विजन होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए. थर्ड, मैंने आपको बताया कि ये जो विजन है ये पॉजिटिव होना चाहिए. ये तीनों चीज रहेंगी तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू बिकम द लीडर ऑफ दिस कंट्री. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट आप जो भी लीडर्स देखते हो, ये सारे लीडर्स यही अप्रोच रखकर आगे काम करते हैं. आप नरेंद्र मोदी का उदाहरण लीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण लीजिए, आप यूसेन बोल्ट जिन्होंने सारे गोल्ड मेडल्स लाए, अब इनका उदाहरण लीजिए. ये सारे लोगों के पास डिसिप्लिन है,
ये सारे लोगों के पास, फॉर मिनट लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। तो ये सब लोग जो है ये इस सारी टेक्निक्स को फॉलो करते, तभी जाकर आप एक अच्छा लीडर बनते हो। इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर इन लाइफ, you will have to follow all these approaches. Only then you will become a group leader. I'm taking 1 minute in the middle of the lecture. Do not forget to subscribe to our channels. आपके कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे कनेक्ट इंडिया का लोगो है। अगर आप ICEEM ये गूगल पर डालोगे तो आपको ICEEM का चैनल भी मिलेगा। आप फोर्थ डायमेंशन डालोगे तो गूगल पर वो भी मिलेगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब कर आपको हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। आपको यदि आगे जाकर एडमिशंस लेना है, फिर भी हमारे यूट्यूब पर सारे एडमिशन वीडियोस है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ये आप सारी चीजें कर सकते हो ओनली इफ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, कंटिन्यूइंग विद आवर लेक्चर फर्दर। ये सारी चीजें करते वक्त आप लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। डू नॉट फॉरगेट इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृती ही विसरू नका। तुम्ही भारतीय आहात याचा सगळ्यात पहिला भान तुमच्या डोक्यामध्ये असला पाहिजे। इंडियन होने का जागर आपके मन में रहना चाहिए हमेशा के लिए। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल विच आई कैनॉट रेजिस्ट फ्रॉम गिविंग। ये एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हो कि हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस होके गए, द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। आज आप यदि इंडियन आर्मी देखते हो तो इस इंडियन आर्मी की स्थापना किसी ने की होगी तो वो है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू। ऑफ कोर्स बाद में ब्रिटिश रूल्स, इंडियन नेशनल आर्मी के रूल्स, ये सारे मिक्स होकर हमारी आर्मी बनी है, जिसमें मराठा लाइट इन्फेंट्री जो है वो मराठा लाइट इन्फेंट्री, महाराष्ट्र में से जो रिक्रूट होते हैं वो मराठा लाइट इन्फेंट्री में जाते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो अ चॉइस कि आप आसाम राइफल्स ज्वाइन कर सकते हो, आप राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन कर सकते हो, आप अलग अलग बाकी के जो राजपूताना राइफल्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग आप ब्रिगेड ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें महाराष्ट्र के ब्रिगेड को बोलते हैं मराठा लाइट इन्फेंट्री। इस इन्फेंट्री के सारे जो कायदे कानून और नियम जो है ये सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस, इनके इंडियन नेशनल आर्मी से इनकॉर्पोरेट किए गए। व्हाई आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर रहे थे तभी he wanted to give a message to all the Indians from the radio. ऑल इंडिया रेडियो से उनको मैसेज देना था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का पूरा कंट्रोल जो था ये ब्रिटिशर्स के हाथ में था। अब ब्रिटिश के हाथ में कंट्रोल था तो सुभाष बाबू बट ऑब्वियसली ही कैन नॉट, वो देश को संबोधन नहीं कर सकते। अभी संबोधन देश को कैसे करना है फिर? तो सुभाष बाबू व्हाट ही डिड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये उन्होंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो ब्रिटिश हमारे दुश्मन है, और किसके दुश्मन ब्रिटिश है? तो हिटलर के दुश्मन है। सो सुभाष बाबू ने हिटलर को एक लेटर लिखा और उन्होंने हिटलर को बोला कि प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मुझे जर्मनी आने दीजिए, मैं बर्लिन में आऊंगा और आपके बर्लिन के रेडियो से मुझे इंडियन लोगों तक पहुंचने की एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। हिटलर से डोके, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं। सुभाष बाबू हे जर्मनीमध्ये गेले, जर्मनीमध्ये जाऊन त्यांनी इंडियन नॅशनल आर्मी बद्दल भारतीय लोकांना सगळी माहिती दिली। सगळी माहिती दिल्यावरती हिटलरनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे मेसेज पाठवला कि वी वांट टू मीट सुभाष बाबू, कि हमें सुभाष बाबू से मिलना है कि ये एक आदमी पूरे इंडिया के लिए इतनी बड़ी आर्मी कैसे बना रहा है। सो आई वांट टू मीट सुभाष बाबू। सो सुभाष बाबू हिटलर के केबिन में गए, हिटलर ने सुभाष बाबू से पूछा कि आप आर्मी कैसे बना रहे हो। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद सुभाष बाबू के पास भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो सुभाष बाबू ने हिटलर से क्वेश्चन पूछा कि आप जर्मनी नाम का इतना छोटा सा देश, आपके जैसे 20 जर्मनी इंडिया में फिट हो जाएंगे, इतना छोटा सा देश हो आप, लेकिन आप इतना बड़ा यूरोप जीतने के लिए कैसे जा रहे हो? तो हिटलर ने बोला कि तुम्ही इंडियन लोक बावट आहात, यू इंडियंस आर स्टूपिड्स। सुभाष बाबू गॉट एग्रीवेटेड, ही सेड दैट आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप मेरे सिर पर बैठकर नाचोगे। सुभाष बाबू बोले ये सबसे बड़ी गलती इंडियन लोग और सारे इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं, करियर चूज करते वक्त बहुत ज्यादा एंग्जियस होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास, आपको सब चीजें तुरंत चाहिए होती है। तो हिटलर ने सुभाष बाबू को बोला कि इंडियन लोगों ने सबसे पहले जो चीज सीखनी चाहिए वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस सीखोगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया या ब्रिटिश लोगों को बाहर फेंक सकेगी।
तो सुभाष बाबू ने बोला ओके आई एम सॉरी हिटलर सर, प्लीज कंटिन्यू, लेकिन मुझे प्लीज बताइए कि आप इतना सारा ये पूरा यूरोप किस तरीके से जीत रहे हैं, मुझे ये बहुत बड़ी एक शंका बहुत दिनों से मेरे मन में चल रही है. आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ दिस स्मॉल कंट्री लाइक जर्मनी इज विनिंग ओवर एंटायर यूरोप. आपने इटली का जो मुसोलिनी है, सावरकर लक्ष्य नाशिकचा आहे, नाशिकमध्ये त्याचा बहुरूमध्ये वाटा आहे आणि नुकतीच सावरकरांची परवा जयंती होऊन गेली, तर आम्ही सगळ्यांना त्यांना अभिवादन म्हणून सावरकरांवरती एक छोटासा कार्यक्रम पण ऑनलाईन ठेवला होता. तर सावरकरां ज्यांना गुरु मानायचे हे म्हणजे मुसोलिनी, हे हिटलरचे साथी. अभिनव भारतची स्थापना जी सावरकरांनी केली ही मुसोलिनीकडे बघून केली. सो पंडित सॉरी सुभाषचंद्र बोस हिटलरला म्हटले कि आपने मुसोलिनी को भी पॉकेट में ले लिया, आप रशिया तक पहुंच गए हो, आप रशिया को अल्टीमेटम दे रहे हो, आप पूरा यूरोप जीतने के लिए तो आप इतना छोटा सा देश कैसे कर रहे हो. तो हिटलर वॉज रीडिंग अ बुक, हिटलर एक बुक पढ़ रहे थे. हिटलर ने बोला कि सुभाष बाबू मेरे इस बुक के सिर्फ 2 पन्ने बाकी है, मुझे ये 2 पन्ने मेरे पढ़कर होने दीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. हिटलर स्टार्टेड रीडिंग द बुक, हिटलर फिनिश्ड द बुक, हिटलर ने वो बुक बंद किया और आगे वो बुक सुभाष बाबू की तरफ ढकेल दिया. और सुभाष बाबूला हिटलर त्यावेळेस काय बोलले थे एकदम नीट ऐका, की सुभाष बाबू मी हे जे पुस्तक वाचत होतो, हिटलर सुभाष बाबूंना सांगतायत की सुभाष बाबू मी जे पुस्तक वाचत होतो हे पुस्तक दुसरं कुठलं नाही तर दख्खनच्या पठारावरती राज्य करून नेलं आणि ज्यांनी मराठा साम्राज्याची स्थापना केली त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पुस्तक मी वाचतोय. तुम्ही भारतीय लोकांचं सगळ्यात मोठी गोष्ट चुकते की जे काही भारतीय आहे आपण ते विसरून जातो आणि पाश्चिमात्य संस्कृतीकडे आपण बघण्याचा दृष्टिकोन ठेवतो. याच मुद्द्यावरती आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पण काही दिवसापूर्वी बोलले की आत्मनिर्भर भारत होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आपण भारतीय कधी आत्मनिर्भर होऊ हे मला कळत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मी हे पुस्तक वाचतोय आणि या पुस्तकामध्ये जो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जगाला गनिमी कावा शिकवला, गोरिला वॉरफेअर वॉज टॉट बाय छत्रपती शिवाजी महाराज, हा जो गनिमी कावा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठा साम्राज्यामध्ये राबवला, हाच गनिमी कावा मी माझ्या जर्मन्सला शिकवतोय. इट इज द सेम गोरिला वॉरफेअर दॅट आय एम टीचिंग माय जर्मन आर्मी अँड आय हॅव नेम्ड दॅट ॲज ब्लिट्झक्रेग. That is called as Blitzkrieg. So you need to understand one thing, that in your life never forget whatever is Indian is always going to help you. If you go towards the westernized culture, then you will never be able to understand that whatever is hidden in India. So I would again request everybody that whenever you are planning for your careers in life, remember that you are an Indian first and then start planning for the career. दूरदृष्टी ठेवा, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवा, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आपण भारतीय आहोत हे कधीही विसरू नका. So these are the most important skill sets that I wanted to talk to you about today. And these skill sets are always going to help you in life. याच्या पुढे एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. जर तुम्ही वाचाल तरच तुम्ही वाचाल. रीडिंग स्किल्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट when you are preparing for any type of competitive examination. वाचनाची क्रिया ही श्वसनेच्या क्रियेनंतर असली पाहिजे. आपण महाराष्ट्रामधून इथे मॅक्झिमम जे जॉईन झालेले आहेत ते महाराष्ट्रामधले आहेत. इथे काही युएस मधले पण लोक जॉईन झालेले आहेत who are probably not understanding whatever I am talking about. पण महाराष्ट्रामधल्या लोकांना ही नक्कीच गोष्ट समजली पाहिजे की आपल्या भूमीला संत भूमी म्हटलं जातं. वी आर द लँड ऑफ सेंट्स. असेच एक थोर संत म्हणून गेलेत की दिसा माझी काहीतरी लिहावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे. प्रसंगी अखंडित वाचित जावे. That means every day you should maintain a diary. Write down whatever you want to. Write down whatever you are doing. And while going to sleep, revise from that diary. So that whatever happens in the entire day, and if you want to remember that day at some point of time in future, all that you can do is go back to that particular diary, shuffle through the pages, see what is written on the page, and you will remember that particular instance. So disa maji kahitari lihave. That means every day you should write something. Prasangi akhandit vachit jave. That means reading should be the next activity after breathing.
रीडिंग हॅज टू बी व्हेरी इंटेन्स. युपीएससी करताना आहे ना, जेव्हा मी युपीएससी करायचो आणि जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळेस आम्ही आंधळी कोशिंबीर खेळायचो. आम्ही डोळ्यावरती पट्टी बांधायचो आणि लायब्ररीमध्ये जे पुस्तक मिळेल ते पुस्तक ग्रॅब करायचं आणि ते पुस्तक ग्रॅब करून वाचायला लागायचं. बिकॉज नो नॉलेज will ever be undone. Whatever you read is always going to be a part of your life. So please remember that whatever you get to read, keep on reading that. All right. Next important part is observation skills. आता मी नाशिकचा आहे, बऱ्याच लोकांना हे उदाहरण माहिती नसेल, पण मी नाशिककरांना हे सारखं उदाहरण देत असतो की नाशिकमध्ये जे लोक राहतात त्यांनाच माहिती नाही की नाशिकचं नाव नाशिक का पडलं. और इफ आय आस्क यू दॅट नाशिकचं नाव नाशिक का बरं पडलंय, तर इवन सम ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी की नाशिकचं नाव हे नाशिक का बरं आहे. तर खूप लोक सांगतील की रामायणामध्ये शूर्पणखेचं नाक इथे लक्ष्मणाने कापलं म्हणून नासिका आणि म्हणून नाशिक. बट इफ आय आस्क यू टू प्रूव्ह रामायणा, मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव्ह मी दॅट रामायणा असं असं घडलं आणि हे खरं आहे की नाही. इफ आय आस्क यू फॉर एव्हिडन्सेस, यू विल नॉट बी एबल टू गिव्ह मी एव्हिडन्सेस. द रियल सायंटिफिक रिझन बिहाइंड नाशिक हैविंग इट्स नेम नाशिक, कि नाशिक में एक ज्योतिर्लिंग है. यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है त्रिंबकेश्वर. इस त्रिंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक नसाक नाम का नीले कलर का हीरा हुआ करता था. देयर यूज्ड टू बी अ ब्लू डायमंड विच वॉज कॉल्ड एज द थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा. हा जो तिसरा डोळा म्हणायचे द ब्लू डायमंड वॉज लूटेड बाय द फ्रेंच. फ्रेंचांच्या आक्रमणामध्ये हा हिरा लुटला गेला. इट वॉज टेकन बॅक टू पॅरिस. इट इज स्टिल देअर इन द लुव्र, इन द म्युझियम ऑफ द लुव्र इन पॅरिस. यू कॅन गो अँड यू कॅन चेक ऑन द इंटरनेट ऑल्सो. या नसाक नावाच्या हिरामुळे नाशिकला हे नाशिक नाव पडलंय. याला म्हणतात ऑब्झर्वेशन स्किल्स. व्हॉट इज यूपीएससी, एमपीएससी और व्हॉट आर द इंटरव्ह्यू पॅनल्स गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू आस्क यू कि तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही काय काय ऑब्जर्व केलंय, आपकी लाइफ में आप लोगों ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की है. इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. So you need to understand that observation is one of the integral parts of UPSC, MPSC or any competitive service preparations. Next is your writing skills. The way you write is obviously going to reflect your identity. The way you speak is going to reflect your identity. तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यूला जातात, तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीने शेविंग केलेली आहे की नाही, तुमची हेअरस्टाईल व्यवस्थित आहे की नाही, आर यू वेअरिंग गुड फॉर्मल क्लोथ्स, तुमचे जे साइड लॉक्स आहे व्यवस्थित शेविंग केलेली आहे की नाही, आर यू सिटिंग ऑन द चेअर प्रॉपरली, आर यू नॉकिंग द डोर प्रॉपरली अँड एंटरिंग द रूम प्रॉपरली. या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या तुम्हाला युपीएससी, एमपीएससी किंवा कुठल्याही प्रकारच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन मध्ये तुम्हाला त्याचा टर्नआउट म्हणून तुमचं गाईड केलं जातं. सो इट्स इम्पॉर्टंट फॉर यू to keep a proper personality, and this personality is directly reflected through your writing skills. The more you write properly, the more you clear better examinations. अब अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो यूपीएससी में आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है. आप एमपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो एमपीएससी में आपको राइटिंग नहीं है, आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी ऑप्शनल है. सो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि, और ये मायने रखती है कि राइटिंग स्किल्स ऑल्सो प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. All right, so these are all things that I always wanted to tell you. 1 घंटा होने में आया है and I still need to take up all your questions. So what I will do is now, I will end my part over here and then I will take the questions now. बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों से बोलना चाहता हूँ. I have served in different parts of the country and I have seen different people. I have taken experiences of Naxalites. I have taken experiences of high-end multinational corporations also. So right from grassroots level till the uppermost level, एक ही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. एक अच्छी तरीके से प्लानिंग रखो. प्लानिंग की जब बात आती है तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ये मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. आप टाइम टेबल बनाओ. आपका टाइम टेबल रिजिड नहीं होना चाहिए. योर टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल. इट शुड नॉट बी रिजिड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. इसके अंदर आप लोगों को आपका प्राइम टाइम आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज योर प्राइम टाइम? देखो, कभी कभी आप सबके लाइफ में एक इंस्टेंस आया होगा कि तुम्ही सकाळी उठलेले आहात, यू हैव वोकन अप फ्रॉम योर होम, यू आर गोइंग टू योर कॉलेज, आप कॉलेज जा रहे हो या फिर आप कहां पर टहलने के लिए जा रहे हो और दूर से कहीं पर एक आपके कानों पर एक आवाज पड़ता है. एक कोई भी गाना लीजिए, ओके, ए वतन गाना सुनाई देता है. ये गाना आप ऑटोमेटिकली लर्न करते हो. Your memory learns this, your brain learns this song automatically. आणि पूर्ण दिवस तुम्ही हे गाणं गुणगुणत बसतात.
हाऊ डज दिस हॅपन? हे गाणं तुम्ही दिवसभर का बरं गुणगुणताय? तुमच्या कानाने तुमच्या मेंदूला मेसेज दिला होता का की हे गाणं ऐकायचंय आणि पाठ करायचंय? का तुम्ही तुमच्या मेंदूला अंतःकरणामध्ये सांगितलं होतं की हे गाणं जे आहे, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ये जाकर गाना लर्न कीजिए. नो, ये गाना आपको कहीं से भी सुनाई, ये गाना आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली फीड हो गया और इस गाने को आप गुनगुना भी रहे हो. इसका मतलब उस टाइम में आपके जिंदगी का प्राइम टाइम चल रहा था और आपने वो प्राइम टाइम वेस्ट कर दिया. अगर इस टाइम में आप पढ़ाई करते तो ऑटोमेटिकली आपको ये पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज होती. दिस would have automatically been fitted in your brain. But what did you do? You did not study at that time. वो आपका प्राइम टाइम था. अभी सिर्फ प्राइम टाइम बोलकर कुछ होना नहीं है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि प्राइम टाइम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं. सो इट इज वेरी वेरी सिंपल. देखिए, आपको आपके 24 आवर्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है. इफ यू डिवाइड 24 by 6, देन यू हैव स्लॉट्स ऑफ 4 आवर्स. 4 घंटे के स्लॉट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं. तो क्या कीजिए, टेक वन एंटायर वीक, 7 दिन का ये पूरा टाइम टेबल सेट कीजिए. पहले दिन में 12 से 4 पढ़िए, दूसरे दिन में दोपहर में 4 से 8 पढ़िए, तीसरे दिन रात को 8 से 12 पढ़िए, फिर वापस सुबह 12 से 4 पढ़िए, उसके बाद में वापस सुबह 4 से 8 पढ़िए. ये जब 6 स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे, 7वां दिन ब्रेक लीजिए और 8वें दिन खुद को पूछिए, आस्क योरसेल्फ कि इन सारे स्लॉट्स में से 4 घंटे की मैंने जो 6 दिन पढ़ाई की है, मुझे कौन से घंटों की पढ़ाई सबसे अच्छी याद रहती है. अगर आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि 4 से 8 में मैंने जो इंडियन हिस्ट्री की पढ़ाई की थी या इकोनॉमिक्स का पढ़ाई किया था, या फिर मैंने जो नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखा था सुबह उठकर 8 से 12 के बीच में, वो भाषण मुझे सबसे अच्छा याद रहता है. इसका मतलब आपका ब्रेन सुबह 8 से 12 के टाइम में सबसे अच्छा ग्रास्प कर सकता है. So you need to understand that which is the best time for grasping power in your life. That is called as prime time. बाकी आप कभी भी पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई नहीं होगी. आपकी पढ़ाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप पूरे दिन में कभी भी पढ़ाई करोगे तो वो आपका उसको बोलते हैं चंक टाइम. सी साइंटिफिकली अगर बोलने का हो तो इसको there are certain glands in your body which are continuously secreting fluids. एक फ्लूइड होता है एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन ग्लैंड. ये एंडोर्फिन ग्लैंड जब भी फ्लूइड सिक्रीट करता है, तभी आपके बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन लेवल सबसे हाई रहता है. इसको बोलते हैं आपका प्राइम टाइम. ये प्राइम टाइम आप डेफिनेटली आप खुद का निकालिए. और ये प्राइम टाइम निकालने के बाद और एक एनालिसिस होता है जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस. SWOT. S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट. आपको एक चार्ट पेपर लेना है. इस चार्ट पेपर के ऊपर आप सबको लिखना है की माझे स्ट्रेंथ काय आहेत. मराठी माझे स्ट्रेंथ आहे, हिंदी मेरा स्ट्रेंथ है, ज्योग्राफी मेरी स्ट्रेंथ है, हिस्ट्री इज माय स्ट्रेंथ. मेरे वीकनेसेस क्या क्या है. मैथमेटिक्स इज माय वीकनेस, बायोलॉजी फिजिक्स इज माय वीकनेस. मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है. डॉक्टर पद्मावत सर हैज अरेंज्ड वन लेक्चर ऑफ हर्षद बेड़े हु हैज सर्व्ड इन द गवर्नमेंट, और इनका लेक्चर है. इस लेक्चर का मैं अपॉर्च्युनिटी ले रहा हूं की नहीं ले रहा हूं, इसको बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी. एंड युअर थ्रेट, की मला कोणत्या गोष्टीशी भीती वाटते, मला कोणत्या गोष्टीबद्दल भीती वाटते. तो SWOT, इस चारों चीजों को आप टाइम टेबल में लिखना है एक चार्ट पेपर पर. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्राई कन्वर्टिंग योर वीकनेसेस एंड थ्रेट्स इनटू योर स्ट्रेंथ्स. एक बार आपकी वीकनेस आपके स्ट्रेंथ में बदल गए, आपके थ्रेट्स आपके स्ट्रेंथ में बदल गए, automatically you will be able to clear any examination in your life, any examination. But along with that you need to have very very strong willpower. तो ये SWOT एनालिसिस कीजिए, ये प्राइम टाइम आपका डिटरमाइन कीजिए. डिटरमाइन व्हाट इज योर प्राइम टाइम. आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ योर प्राइम टाइम, मेक प्रॉपर टाइम टेबल. आफ्टर यू हैव मेड द टाइम टेबल, डू योर ओन SWOT एनालिसिस. SWOT एनालिसिस करने के बाद वो टाइम टेबल प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए. And after everything is converted into your strengths, then you can clear any examination that you want. So these are certain things that I wanted to tell you. There are so many things that I can keep on talking about. We are already live since the past 1 hour and 5 minutes. Don't forget to subscribe to our channels, Connect India IAS Academy and ICEEM, so that we will keep connected with you.
and you will keep on getting our videos and good strategies for preparing for competitive exams. Now what I will do is I will take up questions. यहाँ पर questions आ रहे हैं, मैं अभी एक एक question पढ़कर मैं question लेता हूँ. First question is, sir, I want to do CDSC and UPSC both. What should I do? Because of that I am in confusion. This question is asked by Simran Chau. Okay Simran, CDSC और UPSC का जो syllabus है, ये syllabus काफी हद तक बहुत same है. All right, you can say that 70% of the syllabus of CDSC and UPSC is same. When it comes to aptitude, UPSC में CSAT पेपर रहता है, वो CSAT के लिए सेम सिलेबस है जो CDSC के एप्टीट्यूड में है. CDSC में मैथमेटिक्स थोड़ा सा अपर लेवल पर होता है, लेकिन आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली 60% आपका CDSC का सिलेबस कवर हो जाएगा. आपको रेस्ट 40% ही आपको सिलेबस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप अगर CDSC करना चाहते हो, दैट मींस यू वांट टू एंटर इनटू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आइदर CDSC कर सकते हो या फिर आइदर UPSC कर सकते हो, या फिर आप CDSC कीजिए, उसका रैंक मिलाइए, मेजर इन द आर्मी और यू बिकम कैप्टन इन द आर्मी. उसके बाद में आप उससे रिजाइन कीजिए, पैरेलली UPSC की प्रिपरेशन कीजिए और UPSC क्लियर होने के बाद आप CDSC से रिजाइन कीजिए और UPSC में आप जा सकते हो. दिस इज द वे यू कैन हैंडल बोथ द थिंग्स टुगेदर. लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप CDSC भी करेंगे, UPSC भी करेंगे. एक बात आप गौर से सुनिए और ध्यान रखिए कि UPSC इज अ कमीशन जो अलग अलग टाइप की एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है. जैसे सिविल सर्विस एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड बाय UPSC. तसंच CDSC एक्झाम पण आहे, ही पण UPSCच कंडक्ट करतं. पेपर्स आर ऑल सेट बाय UPSC. त्याचे इंटरव्ह्यूज जे आहेत, ज्याला SSB इंटरव्ह्यू म्हणतो, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्ह्यूज इन द वर्ल्ड. 5 दिवसाचा इंटरव्ह्यू CDSC चा चालतो. या इंटरव्ह्यूच्या पॅनलवरती जे लोक बसतात हे पण बऱ्यापैकी UPSCच्याच पॅनलवरचे लोक असतात. सो UPSC आणि CDSC गो हँड इन हँड. सो यू कॅन प्रिपेअर फॉर बोथ ॲट अ टाइम, बट यू नीड टू अंडरस्टँड वेअर यू वॉन्ट टू रीच. तुमचा जो एम आहे त्याच्यावरती तुम्ही फोकस करा की मला आर्मी मध्ये, नेव्ही मध्ये, एअरफोर्स मध्ये जायचंय का मला IAS, IPS, IFS बनायचंय. या दोन्ही पण वेगळ्या वेगळ्या स्ट्रीम्स आहेत. याचं प्रिपरेशन जरी बऱ्यापैकी सेम असलं तरी स्ट्रीम्स वेगळ्या वेगळ्या आहेत. वन्स यू एंटर सिव्हिल सर्व्हिसेस you cannot go into army, navy, air force. Once you enter army, navy, air force, you cannot go into civil services. अशा पद्धतीने दोन्ही स्ट्रीम्स वेगवेगळ्या आहेत. Let's take up the next question. Okay, tell me about CAPF. CAPF is Central Armed Police Forces. या एक्झामिनेशन थ्रू तुम्ही CRPF, ITBP, BSF, SSB, CRPF म्हणजे सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पोलीस, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स म्हणजे BSF, सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय रायफल्स अँड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स दॅट इज CISF, या फोर्सेस मध्ये तुम्ही जाऊ शकतात. CAPF इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय UPSC. CAPF मध्ये जसं UPSC मध्ये मेन्स एक्झाम असते तसं CAPF मध्ये आता मेन्स एक्झामिनेशन घेतल्या जात नाही, आधी घेतल्या जायच्या. पण नाव देर इज नो मेन्स एक्झामिनेशन इन CAPF. ऑलराइट, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस, ज्याला आपण पॅरामिलिटरी फोर्स म्हणतो. या पॅरामिलिटरी फोर्सला दुसरं नाव दिलं गेलंय. आधी पॅरामिलिटरी फोर्सेस या डिफेन्स मिनिस्ट्रीच्या अंडर यायच्या, आता पॅरामिलिटरी फोर्सेस या होम मिनिस्ट्री अंडर येतात, म्हणून त्यांना सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस असं म्हटलं जातं. So these central armed police forces, this examination is conducted to become an officer of the central armed police forces. Okay. If degree percentage is less than 60%, am I eligible for government exam? 100%. Even if your percentage is 50, आप 50% भी मिलाते हो तो भी आप एलिजिबल हो. अगर आप 35%, अगर आप जस्ट पास भी हो 40% से, लेकिन आप ग्रेजुएट हो तो भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकते हो. कोई कोई महारत्न और नवरत्न गवर्नमेंट कंपनीज है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या फिर भेल है, गेल है, और जो अलग अलग हमारे महारत्न नवरत्न कंपनीज है, इन कंपनीज की कोई कोई एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया होता है 50% ऑफ मार्क्स. अगर आपको 50% मार्क्स है तो ही आप बाकी एग्जाम दे सकते हो. जैसा आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है कि आप 50% मार्क्स आपको मिलाना ही है, उसके बाद में आपको CET देनी है, फिर आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्रेंस मिलता है. ऐसा UPSC, MPSC में नहीं होता है. आप 35%, 40% मार्क्स भी लाते हो तो भी आप सिविल सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल होते हो. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि 40-50% मार्क्स क्यों लाना है? अगर पढ़ाई करनी है तो ठीक से कीजिए, अभ्यासच करायचा आहे तो चांगल्या पद्धतीने करा. मी कॉलेजमध्ये पहिला कसा काय येईल? जर मी कॉलेजमध्ये पहिला आलो
तर ऑटोमॅटिकली युपीएससी मध्ये बाकीच्या लोकांमधली कॉम्पिटिशन मी तिथेच मारतोय. सो कॉलेजमध्ये पहिला, शाळेत पहिला आलो, 12वीत पहिला आलो, कॉलेजमध्ये पहिला आलो, ग्रॅज्युएशनला पहिला आलो, युपीएससी मध्ये पहिला आलो. तुम्हाला पाहिजे त्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळू शकते, कारण तुमचा बायोडेटा एवढा स्ट्रॉंग होतो. दॅट इज द वे युपीएससी. दॅट इज वाय आय एम टेलिंग यू की 30-40-50% लक्ष देऊ नका. बी द बेस्ट ऍट व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू. मी तुम्हाला एक छान उदाहरण देतो. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, स्वराज्य संस्थेचे संस्थापक, स्वराज्य मोमेंटचे संस्थापक लोकमान्य टिळक, त्यांना मंडालेच्या तुरुंगामध्ये ठेवलं होतं. रंगून जवळ, मेरे पिया गए रंगून, वहां से आया है टेलिफोन, असं एक गाणं आहे. त्या रंगूनच्या शेजारी मंडाले. ओके, दॅट इज इन बर्मा, ब्रह्मदेश, म्यानमार. बर्मा, ब्रह्मदेश, म्यानमार हे तिन्ही पण एकाच देशाचं नाव आहे. आपण त्याला आता म्यानमार म्हणतो, आधी त्याला बर्मा म्हणायचे. नाव इट इज कॉल्ड एज म्यानमार, किंवा ब्रह्मदेश पण म्हणतात त्याला ओल्ड इंडियन फिलॉसॉफीज मध्ये. तर म्यानमारच्या मंडाळमधल्या तुरुंगामध्ये लोकमान्य टिळकांना ठेवलं होतं. ज्यावेळेस लोकमान्य टिळकांना तिथे ठेवलं होतं, त्यावेळेस लोकमान्य टिळकांचे दोघं पण मुलं मॅट्रिकची परीक्षा देत होते. आता तुम्ही जर तुमच्या आजी आजोबांना विचाराल, तर मॅट्रिकची परीक्षा ही त्या काळामध्ये 11वीत घेतली जायची. आय एम टॉकिंग अबाउट 1900s. तर 1900च्या दशकामध्ये त्यावेळेस त्यांच्या मुलांनी लोकमान्य टिळकांना पत्र लिहिलं की बाबा, आम्ही मॅट्रिकचा परीक्षा दिलेली आहे आणि आमचे रिझल्ट पण आलेत, आणि मी जे आहे, त्यांच्या पहिल्या मुलांनी सांगितलं, मी वर्गामध्ये 6वा आलोय आणि माझा भाऊ वर्गामध्ये 11वा का कितवा तरी आलेला आहे. तर हे बघून लोकमान्य टिळकांना खूप राग आला. त्यांनी ते पत्र फाडून टाकलं आणि एक नवीन पत्र परत त्यांच्या मुलांना पाठवलं. त्या पत्रामध्ये लोकमान्य टिळकांनी खूप छान गोष्ट नमूद केली आहे, जी प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी समजली पाहिजे. एव्हरी स्टुडंट शुड अंडरस्टँड दॅट वाय दिस इज इम्पॉर्टंट. तर त्या पत्रामध्ये त्यांना असं लिहिलंय की मुलांनो, आपण पुण्यामध्ये कसबा पेठेत राहतो. कसबा पेठ म्हणजे खूप जुनी जागा आहे पुण्यामध्ये. जुन्या पुण्यात कसबा पेठ आहे, शनिवार वाड्याजवळ. शनिवार वाडा म्हणजे द कॅपिटल ऑफ द पेशवाज, मराठास. ज्यावेळेस पुण्यामध्ये मराठा शिफ्ट झाले, जे पेशवा होते, बाजीराव पेशवा, त्यांनी त्यांचं कॅपिटल पुणे बनवलं. त्या पुण्याजवळ कसबा पेठ, भवानी पेठ, सदाशिव पेठ अशा सगळ्या पेठ होत्या, म्हणजे छोटे छोटे गाव जिथे वेगवेगळे लोक राहायचे. त्याच्यापैकी कसबा पेठेजवळ लोकमान्य टिळक राहायचे. तर लोकमान्य टिळकांनी त्यांच्या मुलाला लिहिलं की तुला माहितीये का ह्या पत्रामध्ये, की आपल्या घराच्या बाहेर कसबा पेठेमध्ये शनिवार वाड्याजवळ एक बूट